ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। 9 ਨਵੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ 20 ਦਿਨ 20 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ तो यही करनी है कि इस वेले नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP सारे ही मरी जा रहे हैं कि किसी तरीके नाल छेती नाल तरमीम असी पास करवा लीए। मतलब कि पालिश करन दे उत्ते सारियां दा जिहड़ा है वो जोर चलन दिया भी मैं वध के कमां भी ये तरमीम करो। अच्छा, सारियां दा जोर भी इक्को गल ते कि 243 नंबर जिहड़ा आर्टिकल है उन्होंने बदल लीए। उहदे विच है कि तुहानूं पता लग ही गया हुण कि फील्ड मार्शल साहब आंदे ने भी मैनूं सारी उम्र तक मैं फील्ड मार्शल ही रहां, मैनूं कोई नौकरी तो कढ भी ना सके। ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ? ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਇਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। बहरहाल कहने का मतलब है कि इत्थों एक गल तो पता लगती है भी फील्ड मार्शल साहब बहुत ही घबरे ने, घबराए बहुत ने, काम कर बैठे ने पुट्ठे। तो हुण पता है भी किसी ना किसी वेले ये कामां दा हिसाब देना पैना तो पकड़ होनी है। उहदे तो बचण वास्ते हुण आइन दियां ते फलाने दियां दीवारां जिहड़ियां अपने इर्द गिर्द बना रहे हैं। खैर उन्होंने तो छड्डो, उत्ते तो मैं उर्दू व्लॉग 'च बड़ी तफसील नाल गल कर लई कि उन्हों का जिहड़ा डर है कि उस डर दे विचों बच सकणगे कि नहीं। मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन असल गल वाले पासे आउणे आ। असल गल ये है कि इस वेले जिहड़ी ANP उन्हें भी आख दिता जी 243 ਨੂੰ ਅਸੀਂ सपोर्ट करांगे, सानू रौला ही कोई नहीं। फजल रहमान साहब ने भी कह दिता है भी अगर वो मुल्क के खिलाफ ना होई, अगर कल ही दसिया तुहानूं तो सपोर्ट करांगे। पीपल्स पार्टी तो पहला ही मरी जा रही है। तो नून लीग वाले आंदे ने कि फील्ड मार्शल साहब साडे सैलीब्रेटिड हीरो ने। फील्ड मार्शल साहब उन्होंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान नूं दित्ती है, बड़ी खिदमत की है तो उन्होंने जिहड़ा ना वो साडे हीरो ने, तो उन्होंने ये सारियां आसाइशां सानूं देणियां चाहीदियां ने ते अमेंडमेंट करनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैं सोचण डिया सां कि ये अभिनंदन वाले वेले भी एयरफोर्स ने सारा काम पाया तो हुण भी एयरफोर्स का ही सारा काम सी जिहड़ी लड़ाई छड़ाई हुई जिस चों फील्ड मार्शल साहब आपे फील्ड मार्शल बन गए। तो ये साडी सोच तो वैसे हैरान है गल भी फील्ड मार्शल साहब तो कोई जंग ही नहीं लड़ी, कोई जंग इन्हां दी होई नहीं आर्मी दी उन्हां दे नाल। एयरफोर्स ने काम कीता ते विचों फील्ड मार्शल ये बन के निकल आए। ये हुण रब ही जानदा भी ये सारी गेम पाई की इन्होंने, वो की सोचण डए होणगे एयरफोर्स वाले। लेकिन चलो ये हुण इन्होंने काम कर लिया। लेकिन मैं अज दियां दो खबरां तुहाडे सामने रख दिंदा। एक तो वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल नूं ता हयात वर्दी च रखना, मुमकिन उन्हां दे खिलाफ किसी कार्रवाई तो इस्तसना देण ते आज़ाद अदलिया नूं मुकम्मल तौर पर काबू करन ते जिहड़ी वो तरमीम लिया रही है। तो दूजे पासे की खबर सुनो, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तो बचाउण लई 3 MPO ते 16 MPO ते दफ़ा 144 दे खिलाफ जिहड़ी वो तरमीम लिया रहे हैं सूबाई असैंबली दे विच ताकि ये कवानीन जिहड़े ने इन्हां नूं मिसयूज़ ना किया जा सके। वो जिहड़ा दफ़ा 144 नाफज कर दिंदे ने, 3 MPO फड़ के अंदर कर दिंदे ने, 16 MPO फड़ के अंदर कर दिंदे ने। ये हुण खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती कि नहीं, असीं अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ ये नहीं करांगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ KP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਦ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਵਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। जो पीपल्स पार्टी ने फील्ड मार्शल नूं देना सी इस तरमीम च दे छड्डिया। हुण फील्ड मार्शल दे एक किसी काम दे नहीं। कदी छली खाधी जे, जिस वेले लोकी छली खा लैंदे ने तो हत्थ च की रह जांदा, तुक्का। उस तुक्के दा फिर लोकी की करदे ने वो तुहानूं आप ही पता है। बहरहाल ये जिहड़े तुक्के ने तो बेचारे इस काबिल भी नहीं भी किसी शै च ही दे के कोई जिवें घड़े दे मूँह दे उत्ते दे के पानी डक लै कोई, ये तुक्के तो किते देण जोगे भी नहीं हैगे। यकीन करो ये तुक्के तो उन्हें सुट्टने ने तो बकरियां शकरियां दे या किसी मझां मुझां दे काम आने ने, उन्होंने खा पी जाना इन्हां तुक्कियां नूं। ते ये हुण जिहड़े ये दिन अपने गिणने शुरू करन। साडे नाल तो चलो PTI दे नाल, इमरान खान साहब दे नाल, पाकिस्तानी आवाम दे नाल जो कुछ फील्ड मार्शल ने करना सी वो कर चुके ने, तो वो हुण भी डिया तो गांह भी होएगा।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਟੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਰਗੋਦਾ 'ਚ ਲੀਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਾਮਦ ਹਮੀਦ ਤੇ MNA ਇਰਮ ਹਾਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਉਮਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਨ ਲੀਗੀ MNA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਣਾ ਅਜੇ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ MNA ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਅ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਲੱਚ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਉਦ ਤੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਉਹ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਹਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਖਣੇ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਨਤਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਸਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਧ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਂਕ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਨਤਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜਰ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਗ ਕਰ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮਦ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ MNA ਇਰਮ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੱਖ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਇਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ 39 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੇਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡੇ ਖਾਇਫ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ 'ਚ ਨੇ।
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਲੀ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਨਾਬ, ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਮਸਵਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲਮੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਜੈਸੇ ਮਸਖਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਟ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੱਲਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਸ ਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤਾ ਖੂਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਸਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨਾਤ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨ ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਈਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਮੀਮ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਡਈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇਵੀ ਔਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 775 ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੋ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਦਕਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗਵਾਚੀ ਗਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਜਜ਼ੀਏ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਨਿਓਟ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪੜਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਛੜੀ। ਦੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PTI ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ, PTI ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰ ਜਾਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੋਹ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਛਦੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਆਹ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਲੈ ਲਿਓ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਮੇਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੋ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੰਦ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੰਦ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੰਜੀ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਗੰਦੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ, ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ, ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਆਖਣ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਕਰਵਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਵਿੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਸੋ ਕਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਛਾਤਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਦੰਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜੋ, ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 48 ਪੈਸੇ, ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, 48 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।